श्रोतबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। ओम सुदर्शनाय विद्महे हेति राजाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। विश्ववंद्य परमोपास्य आमर श्रेय ध्येय 4.5 कोटी ओडियांक प्राण महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं मु एक सुंदर आलेख प्रस्तुत करुछि, जार लेखिका हेउचंती विश्व प्रसिद्धा ज्ञानपीठ विजयिनी पद्म भूषण प्रतिभा राय। डॉक्टर प्रतिभा राय आलोचनार शीर्षक हेउछि प्रेम और विश्वास देवता श्री जगन्नाथ। श्रोताबंधु आपण मानकु जगन्नाथ किए बोली बुझेबा छଳରେ डॉक्टर प्रतिभा राय कहती जगन्नाथंकर निवास केउठी, कौन तांकर जाति धर्म जातीयता, ए प्रश्न काल काल धरी अनुत्तरित पुणी उत्तर स्पष्ट। ब्रह्मांडर मध्यस्थल परी जगन्नाथंकर चक्षु काल धरी अनुरणित पुणी उत्तर स्पष्ट। ब्रह्मांडर मर्मस्थल परी जगन्नाथंकर चक्षु मध्य दे निज हृदयर अंतस्थल को चाहिए सबु प्रश्नर उत्तर मिल जाए। जगन्नाथ एक विश्वजनीन चेतना, एक सांस्कृतिक समन्वय, एक अखंड मानविक विश्वास। से केवल ओडियार नुहंती, हिंदूर नुहंती, से समग्र मानव जातिर, समग्र जगतर, समस्त जुगर संकेत रूपे विराजित। पृथ्वीर सबु मौलिक जाति को जगन्नाथ ठारे आविष्कार करा जाए। से वर्णभेद और धर्म विद्वेषर प्रतीक। ककेशिया, मंगोलॉयड, निग्रो, अमेरिकीय, भारतीय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर देहर श्वेत पीत कृष्ण लोहित वर्णरे प्रतिफलित। से जातिभेदर अखंड प्रतिवाद। श्वेत ब्राह्मण, लोहित क्षत्रिय, हरिद्रा वैश्य और कृष्ण को शूद्र जातिर प्रतीक भावे मनीषर विचार जदि धरा जाए तेबे समस्ते जगन्नाथंक भितरे विराजित। सबर सभ्यता ठारू बौद्ध, जैन, हिंदू, शैव, शौर, वैष्णव, गाणपत्य एपरिकी एक समय रे इस्लाम और ईसाई को मध्य जगन्नाथ तत्व भितरे समन्वित करा जाइछि। जगन्नाथंक तिलक चिन्ह हिंदूर प्रतीक। दुई भ्रू मध्य स्थल रे सिंदूरगार जीशुंक क्रॉस चिन्हर संकेत और अधर अर्धचंद्र उपरकू नाक बसणीर नक्षत्र मुसलमानकर संकेत। तेणु जगन्नाथ एक उदार मानविक चेतनार उदात्त माधुर्य। ओडिशार इतिहास जगन्नाथर इतिहास कहले चले। 1942 मसीहा भारत छाड़ आंदोलन बेले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर हरिकृष्ण महताब अहमदनगर पोर्ट जेल खाना थिले। सेतबेले पंडित नेहरू जगन्नाथ रहस्य जानिबा पई चाहिए। तेणु डॉक्टर महताब जगन्नाथंक रहस्य जानिबा पई ओडिशा इतिहास पढ़िले और ओडिशा इतिहास लेखिले मध्य। तेणु हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इज हिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ, यह ओडिशा पई प्रयोज्य। ओडिशा जनजीवन आशा आकांक्षा, खाद्यपेय, पोशाक, आचार विचार, सांस्कृतिक विभव, लोक विश्वास एवं राजनैतिक अभ्युत्थान सहित से जड़ित। जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ संस्कृति हजार हजार वर्ष धरी समग्र विश्व को जो मानविक धर्मर धारणा दे आसछि तार स्वरूप को देखि पारिले भविष्यतर नाना विपद टाली दे हुंता। भारतवर्ष रे हजार वर्ष धरी बौद्ध धर्म बंची थिला, जन्मस्थान रे लोप हेला। एबे मध्य बौद्ध स्मृति पुरी मंदिर रे रहिछि नवम अवतार रूपरे। से ओडिया साहित्य रे मध्य बंचिले बुद्ध अवतार हेले। आम देश रे स्पर्शकातर भाव सर्वत्र, मात्र जगन्नाथंक अभढ़ा छुईबारे जाति धर्मर विचार नहीं। जगन्नाथ अकातर, से समस्त कातरतार ऊर्ध्वरे समन्वय बिंदु। सारा भारतवर्ष रे एक निर्दिष्ट पीठरे निर्दिष्ट गोष्ठीर देवता पूज्य। गोटे बेढ़ारे अन्य गोष्ठीर देवता को प्राधान्य दिया जाए नहीं। जेपरिकी कामाख्या पीठरे विष्णु को पाइबेनी, मात्र जगन्नाथंक श्रीमंदिर रे प्रवेश मात्र के प्रथमे काशी विश्वनाथ को दर्शन और दीपदान करी जीवाकु हुए। जगन्नाथ हेउछंती वैष्णव, मात्र पूजा पाउछंती शाक्त मतरे। विमला भैरवी जत्र जगन्नाथ तु भैरव। महाप्रसाद हेउछि जगन्नाथ संस्कृतिर वैशिष्ट्य। अबढ़ा जगन्नाथ को लागि हेबा परे विमला अर्थात शक्ति को अर्पण न कले ताकू महाप्रसाद कुहा जाएनी। नारी शक्ति प्रति सम्मान और मर्यादा एथुरु स्पष्ट।
ଶାକ୍ତ ମତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ମଦ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ବଳି ଦିଆଯାଇ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଦଶହରା ସମୟରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଅଥଚ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ନିଶୁଣି ପଡ଼ି ବଳି ମାଂସ ଦିଆଯାଏ। ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଡ଼ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଚାରରେ ଏହା ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଚାରର ଏହା ପ୍ରତୀକ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଯୌଥ ପରିବାର। ନିଦାଘ୍ର ଗୁଳୁଗୁଳି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରୀରେ ଚନ୍ଦନ ଚାପ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ଚାପ ଖେଳି ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ଚାପରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ବସି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଅବସର ବିନୋଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସବୁଠି ସଖ୍ୟ ଭାବ, ଏହା ହିଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଶିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ପଙ୍କ ଉଝୁଳା ଏକାଦଶୀ ଜାଗର ଦିନ। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି ଅନୁମୋଦନ ହୁଏ। ସାରା ବର୍ଷ ଲୋକନାଥ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପଙ୍କ ଉଝୁଳା ହୁଏ। ସେତିକିବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ପାଛୋଟି ନେବାକୁ। ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମଭାବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଠି ସାନ ବଡ଼ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ଦୀପ୍ତିରେ ସେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଛି ସେମିତି ସଜେଇଛି ବିଶ୍ୱାସର ତୁଳି ରଙ୍ଗରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସରେ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳଭଦ୍ର ରତ୍ନଗିରି ସାଧନା ପୀଠରେ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନିମ୍ବାର୍କ, ରାମାନୁଜ, କବୀର, ନାନକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ତୋତାପୁରୀ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଧାର୍ମିକ ଉଦାରତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିରଳ। ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ମଣି ନିଜେ ରାଉତପଣେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜା ନୋହୁଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ରାଜା କହିବ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଆତ୍ମୀୟତା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ନାୟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହ ବଡ଼ ଘନିଷ୍ଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଘରୁଆ ମଣିଷ। ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ ଭାର ଆସେ। ସେ ଭୁରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପଥି ପାଚନ ଖାଆନ୍ତି। ଜ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ତଳେ ଗଡ଼ନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାକ ହୁଏ। ବଡ଼ ସ୍ୱାଦକର, ସବୁ ବାଷ୍ପସିଦ୍ଧ ଶତାଧିକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦକର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଡ଼ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରୁଚି ତାଙ୍କର। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଖାଦ୍ୟ। କମ୍ ରସିକ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ସୁବାସିତ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ବିଡ଼ିଆ ପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଆଧୁନିକ, ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ, ବଡ଼ ସଉକିଆ ରସିକ ଦେବତା। ଭଳିକି ଭଳି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ମୋହିତ କରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ। ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ବେଶ ବଦଳାଉଥାନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ବେଶ। ସକାଳ ବେଶ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବେଶ, ରାତ୍ରି ପୋଷାକ, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଯେମିତି ଆଧୁନିକତାର ପରିଚାୟକ, ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସବୁ ବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜା, ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରୁଥିବା ନିଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ।
ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଆରାଧ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ ସତରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ସ୍ନେହୀ, ମଣିଷ ଓ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ମମତା, ଏତେ ସମତା, ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମୀୟତା କେଉଁଠି ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଣିଷ ସହ ଏପରି କୋଳାକୁଳି ଭାବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ମଣିଷ ପଣିଆର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ। ନିର୍ଲିପ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୀତ ଲାଗେ, ସେ ଘୋଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଗରମ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମନବୋଧ ହେବା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷପଣି ସରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଜର ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଅଣସର ଘରେ ରହି ପଥିପାଚନ ଖାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଅମୃତମୟ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ନିୟମ ମାନି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପୁଣି କେହି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଭକ୍ତକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆଶାର ପରାଜୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସର ପରାଜୟ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଅଭିମାନରେ, କ୍ଷୋଭରେ ଯିଏ ମୋର ନାମ ଡାକି ପାରିଲା, ଏଡ଼େ ସହିଷ୍ଣୁ, ଧର୍ମ ଆଉ ସହଣିକ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଭଳି କିଏ ହେବ? ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁଆ ଚଳେଇବା ପରେ ଆଉ ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରବରଣୀର ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିବାସ ନୁହେଁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୃଷ୍ଟରୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମତ, ସବୁ ପଥ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ସମନ୍ୱିତ ପବିତ୍ର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀ ତଳେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଭେଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଛି ନୀଳାଚଳରେ ନେତ। ଆଦିବାସୀ ବିଚାର, ଆଚାର, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ନିରାଜନା କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର ସୁପକାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ, ପୁଷ୍ପ, ଆହାର, ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବିକ ଆଧୁନିକ ବିଚାରରେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଚକ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ସୁଆର। ଏମାନେ ଶବର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜାତ। ଆର୍ଯ୍ୟେତର ସମନ୍ୱୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ନୁହେଁ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ହାତରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜାତି ଅଜାତି ବାରେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣଗତ, ଧର୍ମଗତ, ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଇଙ୍ଗିତ। ଏହା କେବଳ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଖାଇବ, ଜଣେ ଚାହିଁଥିବ, ତାରି ପ୍ରତିବାଦ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟମୟ, ପୁଣି ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ନିର୍ମଳ। ତାଙ୍କର ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ପରି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଧଗମ୍ୟ, ଅଥଚ ସେ ପୁଣି ସାକାର ଭିତରେ ନିରାକାରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସିଛି ଆଲୋକ ପଥ ଦେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନର ଏକ ସାଧନାମୟ ବିରାମ। ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ କହନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ସେଠି ପ୍ରେମ। ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଠ, ତପସ୍ୟା, ମନ୍ତ୍ର ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ମନ୍ତ୍ରହୀନ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ ଜଗତର ନାଥ। ପାଣିହୀନ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଦାସିଆର ଶ୍ରୀଫଳ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଘର ପରିବାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଭୋଜି ମହୋତ୍ସବ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କଟାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତିକି ଜୀବନ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମୋର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ପରିଧି ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଜଗତ ଜୀବନ। ମୁଁ ଯେତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ବି କେହି ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପରେ ରହିଲେ ସେ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ନିଜ ସୁଗୁଣର ବିକାଶ କରୁଛି, ତେବେ ତାହା ପରି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକେ ଥରେ ମନ୍ଦିରର ଭୋଜି ମହୋତ୍ସବ ଛାଡ଼ି ଜ୍ୱରରୁ ଉଠି ଜଗତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି।
22 ପାହାଚରେ ଛେଚା କଚା ଖାଇ ଟହଟହ ହସୁଥାନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୋଳାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛୁଅନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣନ୍ତି ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମାନ। ଶ୍ରମର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଏତେ କପଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପୁଣି ଏକା ଯିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ଯିବେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ, ମାଉସୀ ମା ଘର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାସାଦରେ ଥାଉ ପଛକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭଳି ଘରଣୀ ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ହେଉ ପଛକେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱବିଳାସୀମାନଙ୍କୁ। ମାଉସୀକୁ ସଂଖୋଳି ମାଉସୀ ମା ଘରେ 9 ଦିନ ରହି 56 ପଉଟି ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ ହାତର ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଅଛି ସ୍ନେହ ମମତାର ମାଧୁରୀମା। ମା ହାତର ବାସି ପଖାଳରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ମନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ରଥ ଉପରେ ଥାଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବଂଶରୁ ଫୁଲ ଆସିବ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶୁ ପଶୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। କାହିଁକି ନା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେନି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ସେଥିରେ ଆଡ଼ ଆଡ଼ୁଆଳ ନାହିଁ। କଳି ପୁଣି ତୁଟିବ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ହାଣ୍ଡିଏ ରସଗୋଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇଲେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ମଧୁର ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡି। ଏପରି ମଧୁରତା ଆଉ କେଉଁ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ କମ୍, ମଣିଷ ଭାବ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ସେପରି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣ ନୁହେଁ ଗଣ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ, ମାନବୀୟ ଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓ ସଂକଟାପନ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିପନ୍ନ ହେବ। ମଣିଷଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଭାବ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ବିପନ୍ନତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମଣିଷର ଯେତେ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ମିଳେ, ଘୃଣାରୁ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କର କହିବା ବେଳେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହଙ୍କାର। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନାଚି ନାଚି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିଗାନ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଚକା ଆଖି ଭିତରେ ଚେତନାକୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ରସିକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ନୟନରେ ହୁଏତ ଥରେ କଟାକ୍ଷପାତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମର ପରାଜୟ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଅଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜୟିନୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଲେଖର ରଚୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।